हरिः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भगवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञ
प्रजापतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वेन्न सन्तोषदेः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पम् हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पम् सदसदखिल भेदातीतमेक स्वरूपम् सदसदखिल भेदातीतमेक स्वरूपम् प्रकृति विकृति शून्यम् प्रकृति विकृति शून्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् प्रकृति विकृति शून्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् विमल परमाहंसम् विमल परमाहंसम् रामकृष्णं भजामः विमल परमाहंसम् रामकृष्णं भजामः निरुपममतिसूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहम् निरुपममतिसूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहम् गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् निरुपममतिसूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहम् गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासम् त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यम् त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमल परमाहंसं विमल परमाहंसं रामकृष्णं भजामः विमल परमाहंसं रामकृष्णं भजामः वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्ति वितरितुमवतीर्णं
अवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्ति प्रणयगलित चित्तं जीवदुःखासहिष्णुम् इतरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्ति प्रणयगलित चित्तं जीवदुःखासहिष्णुम् धृतसहज समाधिं धृतसहज समाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं धृतसहज समाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमल परमहंसं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामि विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामि ಚಿರಬಂಧುಯನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀನಿ ಹೃದಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚಿರಬಂಧುಯನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀನಿ ಹೃದಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ದಿನ ಚಿರಬಂಧುಯನಗೆ ಪರಿಪೂತ ಹೃದಯವದು ಕಾತರದ ಅಳಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂತ ಹೃದಯವದು ಕ್ಷೇತ್ರವೇನೆ ಆಗಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ
ಪರಿಪೂತ ಹೃದಯವದು ಕ್ಷೇತ್ರವೇನೆ ಆಗಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತರುರಾಜಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತರುರಾಜಿ ಪಂಚವಟಿಯಂದದಲ್ಲಿ ಮೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ ನಿನ್ನರೆಯುತ್ತಿ ಹೃದಯ ದೇಗುಲ ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನೆದೆಯ ಹಂಬಲಿನ ಹೊನಲದುವೆ ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನೆದೆಯ ಹಂಬಲಿನ ಹೊನಲದುವೆ ಭಗವ ಪಾವನ ದೈವ ಗಂಗೆಯಾಗಿರುವುದು ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನೆದೆಯ ಹಂಬಲಿನ ಹೊನಲದುವೆ ಜಗವ ಪಾವನ ದೈವ ಗಂಗೆಯಾಗಿರುವುದು ಜೀವಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅನವರತ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅನವರತ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇವತೆಯೇ ಇಲ್ಲೀಗ ಮಾತೆ ಭವತಾರಿಣಿ ನೀನಲ್ಲ ದಿನ್ನ ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ ಹೃದಯ ದೇಗುಲ ನೀನಲ್ಲ ದಿನ್ನ ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಚಕನೆ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಿಯನೇ ಹೇ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಚಕನೆ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಿಯನೇ ಭವತಾರಿಣಿ ತನಯ ಸುರನದಿಯ ಭಕ್ತ ಹೇ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಚಕನೆ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಿಯನೇ ಭವತಾರಿಣಿ ತನಯ ಸುರನದಿಯ ಭಕ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸು ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಜನನಿಯನು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸು ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಜನನಿಯನು ಬಂಧನವು ಹರಿಯುವುದು ಮಾತೆಯನು ಮೇಯದಿ ನೀನಲ್ಲ ದಿನ್ನ ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ ಹೃದಯ ದೇಗುಲ ನೀನಲ್ಲ ದಿನ್ನ ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ ಹೃದಯ ದೇಗುಲ ನೀನಲ್ಲ ದಿನ್ನ
कृपा जलदेव नानक सारंगी को कृपा जलदेव नानक सारंगी को हो जावे तेरे, हो जावे तेरे नाम आसा। गगनमय थाल रवि चंद्र दीपक बने, गगनमय थाल रवि चंद्र दीपक बने, तारक मंडल चमके मोती रे, गगनमय थाल रवि चंद्र दीपक बने। धूप मलया नील पवन चोरी करे, धूप मलया नील पवन चोरी करे, सकल बनराय सकल बनराय फूलंत ज्योति रे, गगनमय थाल रवि चंद्र दीपक बने। कैसे आरती होवे भव खंडना तेरी आरती, कैसे आरती होवे भव खंडना तेरी आरती। अनाहत शब्द अनाहत शब्द अनाहत शब्द भाजंत बेरी, गगनमय थाल रवि चंद्र दीपक बने, तारक मंडल चमके मोती रे, गगनमय थाल रवि चंद्र दीपक बने। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मान, हरि चरण कमल मकरंद लोभित मान, अनुदीन मोहेया पियासा। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मान, अनुदीन मोहेया पियासा। कृपा जलदेव नानक सारंगी को, कृपा जलदेव नानक सारंगी को हो जावे तेरे, हो जावे तेरे नाम आसा, हो जावे तेरे नाम वासा। गगनमय थाल रवि
चंद्र दीपक बने, तारक मंडल चमके मोती रे, गगनमय थाल रवि चंद्र दीपक ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ, ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವರು ರಂಗ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ, ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು. ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವೆಂದೆನಿಸುವ, ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವೆಂದೆನಿಸುವ, ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ ರಂಗ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ, ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು. ಸ್ನಾನವನರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು, ಸ್ನಾನವನರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು, ಧ್ಯಾನವನರಿಯೆಂದೆನ ಬೇಡ. ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ, ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭ ದಶರಥ ನಂದನ, ಗಾನ ವಿನೋದನ ನೆನೆ ಮನವೇ ರಂಗ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ, ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವರು. ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು, ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನು, ತುಚ್ಛನು ನಾನೆಂದೆನ ಬೇಡ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ, ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ
ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವವು. ಜಪವಂದರಿಯೇನು ತಪವಂದರಿಯೇನು ಜಪವಂದರಿಯೇನು ತಪವಂದರಿಯೇನು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲೆಂದೆನ ಬೇಡ. ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಉಪಾಯದಿಂದ ನೀನೆನೆ ಮನವೇ ರಂಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು. ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವೆಂದೆನಿಸುವ ಸುಲಭದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವೆಂದೆನಿಸುವ ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಗುಪ್ತದ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ
ನರೇಂದ್ರವಾದವ ನಾಲಿಗೆ ಸಂಜೆಯಾದ ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾದನು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಇತ್ತ ಮಾತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಚೀಕದಿ ತೊಯ್ಯುವೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಓಂ ನಿರಂಜನಂ ನಿತ್ಯಂ ಅನಂತರೂಪಂ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಾದೃತವಿಗ್ರಹಂ ವೈ ಈಶಾವತಾರಂ ಪರಮೇಶಮೀಡ್ಯಂ ತಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಅವತಾರವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟವು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಭಕ್ತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದೇ? ನೀವೇನೋ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ, ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಹಸ್ರ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ತದನಂತರ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಾನುಷ್ಕರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಮಾನ್ ಹುಷ್ಕರೋ ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ನಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಅನೇಕರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ತಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿತಾರೆ, ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ರಾಶಿಗಳ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಅವರೇ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಈ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲೂ ನಾವು ಪವರ್ಲೆಸ್ಸು, ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವು ಆ ಭೂಪತಿ, ಆ ನರಸಿಂಹ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಭಾಳ ಜಾಗೃತ ಮೂರ್ತಿ, ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ನರಸಿಂಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಆ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಮೈಲೇಜ್ ತಗೋತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ನೀನು ದೇವರು, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅವನು ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಮುರಿಯುತ್ತದು, 0 ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ದಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀ ಮಾಡು, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಭಾಳ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಶಾನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಯಾರ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳಯ್ಯ ನೀನು? ಕೆಲವರು ತುಂಬ ದಪ್ಪಗಿರೋರ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅದೇನೇನು ಬೇಡೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೃದಯ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಸೈಜ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾರ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರುಗಳು, ಯಾರ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡದು? ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡದು? ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಈಶಾನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧುವಿನ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸಾಧುವಿನ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ಆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸುದೇವ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ, ವಾಸುದೇವನ ಪಾದವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕಿಟ್ಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದವನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದವನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾದ ಇಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯತ ಬೀಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪಾದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸುವಾಗ ಆ ಹೃದಯವೇ ದೊಡ್ಡದು. ಸಾಧುವಿನ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡದು. ಸಾಧು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ, ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಾಧನೆಯೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ, ಇದು ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ, ಇದು ನನ್ನ ಸಮಯ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಮಗುಗೆ ಅವರು ಭಾಳ, ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗಂತೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ತಾಯಿಗೆ, ಅಮ್ಮ ಸೂಸು ಬಂದರೆ ನಾನು ಎಬ್ಸು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇನು ಎಬ್ಸಲ್ಲ, ನೀನೇ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್.
ಸೊ ಹೇಳು ಮಗು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀನೇ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀಯ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾಗೃತವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯೇನೂ ಆ ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ, ಭಾರ ಹೊತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೆಯುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಧುಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸತ್ಪುರುಷರು, ಸಜ್ಜನರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿರೋರು. ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಾಲಾಜಿಯನ್ನು, ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿನ, ಕೃಷ್ಣನ್ನು, ವಾಸುದೇವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಚಿನ್ನದ್ದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ದು ಪೀಠ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮಗದು. ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಮು ಬೇಡ. ಏನು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಶಬರಿ ಯಾವ ಪೀಠ ಇಟ್ಟಿದ್ಲವಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಯಾವ ಪೀಠ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ಧ್ರುವ ಯಾವ ಪೀಠ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಭಕ್ತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾ ದೇವ್ರನ್ನ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದಿಂದ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ, 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರಿ ಏನು? ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 4th ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ AC ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕೇಳಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಯ್ಯ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವ್ಗೇನೋ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗುರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರು ಇಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ, ನನ್ನ ಪಾಡು ನಾನು ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯದ್ಯತ್ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದ ಕೆಲವು ಶಂಭೋ ತವ ಆರಾಧ. ನಿನಗೆ ಕಪ್ಪಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ದಂಗೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ನಿದ್ರಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಬಹುದು ನೀನು. ಈ 20-21ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೋ, ಆಗ ನೀನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೂಗುವ ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೋ, ಅಂದರೆ ತಕ್ಕಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಕ್ಕಡಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ತಕ್ಕಡಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಕೆಳಗಿನ ಮುಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು, ಮೇಲಿನ ಮುಳ್ಳೆ ಭಗವಂತ. ಎರಡೂ ಮುಳ್ಳು ಒಂದೇ ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ. ಯೋಗದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ. ಏನನ್ನ? ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರಿಸದೆ ಯೋಗ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಏನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಿ? ಆ ಮುಳ್ಳು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿಯವರಾದ್ರಂತೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಚಿಕ್ಕ ತಕ್ಕಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಆ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಆ ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಪುಟಾಣಿ ತಕ್ಕಡಿ, ಅದೇನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಲ್ಗಂಜಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋವ್ರಿಗೂ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನದಲ್ಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಡ ಮನಸ್ಸು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ? ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ವೇದಾಂತದ ಸಾರವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿನ ಮುಳ್ಳು ಕೆಳಗಿನ ಮುಳ್ಳು ಒಂದೇ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಾನು ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕದು. ಯಾವಾಗಾಗುತ್ತೆ? ಬರೀ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗದ ಹೊರತು ಯೋಗಾವಸ್ಥೆ ಬಾರದು. ನಾನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ ಒಂದಿತ್ತು, ಚಪಳೆ ಸೊಡರ ಪುಡಿಯನ್ ಪೋಲ್ ಒಳತ್ತ ಒಂದು ಪದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡನೇ. ಚಪಳೆ ಸೊಡರ ಪುಡಿಯನ್ ಪೋಲ್ ಒಳ್ಳಂತ. ಚಪಳೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸೊಡರ ಪುಡಿಯನ್ ಪೋಲ್ ಒಳ್ಳಂದರೆ ಆ ದೀಪದ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ಲೇಮ್, ಅದು ಯಾವ ನೆಟ್ಟಿಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ದೀಪದ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೆಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ದೀಪದ ಹಣತೆಯ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಸೊಡರ ಪುಡಿಯನ್ ಪೋಲ್ ಒಳ್ ಅಂದರೆ ಚಂಚಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಕವಿ. ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದೆ. ಚಪಳೆ ಸೊಡರ ಪುಡಿಯನ್ ಪೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಹಳೆ ಕನ್ನಡನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ. ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬೆಮರ್ತಂ ಉರುಗ ಪತಾಕಂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ? ಕೊಡೋ ಕಷ್ಟ. ತಡೆ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬೆಮರ್ತಂ ಉರುಗ ಪತಾಪ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲೊಳ್ಳು ಕಡುಬು ತುರುಕಿದಂತಾಯಿತು ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮನೋರಮೆ ಸಲ್ಲಾಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಓದಿದ್ದದು? 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಅಲ್ಲ ಕಣು, ಈಗ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದ ಅದೇ ಇಂಥ ಹುಡುಗರು, ಇಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಸೆಟ್ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ವಿಯೋಗ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಗೂ ಯೋಗ ಅಂತೀವಿ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದು. ಸೊ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಣು, ಮೈಕ್ರೋಕಾಸಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಸಮ್, ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗದ ಹೊರತು ಯೋಗಾವಸ್ಥೆ ಬಾರದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೀಲು ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಏನದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ಸು, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ನಮಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ಸು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿಪ್ಪು ನೋವು, ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಪ್ಪು ನೋವು, ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ಮುಗಿದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೋ ಬಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಾಪ ಬನ್ನಿ ಬರ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ
ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ನೀವೇನು ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ನಾನೇ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವ್ರಿಗೂ ಕೂತಿರ್ತಾವೆ, ಏನೂ ಪೇಯ್ನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪೂಜೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಂಟೆ ನೋಡೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡೋದು, ಫೋನ್ ನೋಡೋದು, ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗದ ಹೊರತು. ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ. ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇವ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಾಗಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-30 ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು, ಚಿಕ್ಕೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದು ಹೀಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಕೂತೀವಿ ಓದ್ಕೊಂಡು. ಅವು ಯಾವ ಮರನ ಚಚ್ಚೋಣ, ಯಾವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾರೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿವೆ ಅವು. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಗಳು ಹಾಗೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೋ 5 ನಿಮಿಷ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೋ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ರಾಜಸಿಕ ಭಾವ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸುಗ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಓನ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಓನರ್, ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ. ಈ ಪದ ನೀವು ಭಾಳ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನರ್. People think that they are the owner. If they are the owner, when they leave this world, they should take something with them. ಅಲ್ವಾ? ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರೂ ಓನರ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಷ್ಟೇ. ಟ್ರಸ್ಟ್. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಜೀವನ ಇಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಜೀವನ. ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಮೇರಿಕದವರು 3 ಲಕ್ಷ ಯೋಧರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು? ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಪನ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವೆಪನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಷ್ಟು ಕೊಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ನೋಡುವಂಥ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟರು. 40,000 ಗ್ಲಾಸಸ್ ವರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ 3 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಲ್ವೇ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೇ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮಾನವನ ಜೀವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚನ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಿಡಿದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಕ್ವರ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಕೈ 3 ಬೆರಳು ಹಿಂಗಿಡ್ತಾನೆ, 3. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. He thought he won the world war ಅಲ್ಲಿ. He committed suicide. Look at these people. ಯಾರು ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ. He won the world with his heart. ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. He won the world with his heart. And what to say about Hinduism? ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಲಿಸ್ದೆ ಬರೀ ಡಮ್ ಡುಮ್ ಡಾಮ್ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್
$3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು 3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನು, 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ನಿಂದು, ಈ ಭೂಮಿ ಬರೀ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಾಯಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಇವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅವ್ರ ಬ್ರೈನ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ದೇ ಫರ್ಗಾಟ್. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ AK-47 ಮಿಸೈಲ್ಸು, ಅದು ಇದು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಹಾಗಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದ್ರು ರೀ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದ್ರು ರೀ. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಜವಾದ ನೀವು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ನಾವು ನೋಡಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇರಾನ್ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಪಾರ್ಸಿಗಳವರು, ಶಾಗಳವರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇರಾನ್ ಶಾ ಇದ್ದ, ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾರ್ಸಿಗಳು. ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅಹುರ ಮಜ್ದಾ ಅಂತ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು. ಅಹುರ ಮಜ್ದಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು. ಇವತ್ತು ಇರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಖೊಮೇನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜ ತಾನೇ? ಆದರೆ ಭಾರತ ನೋಡಿ, ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ಒಬ್ಬಳು ಗೃಹಿಣಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ತಾಳಲ್ಲ, ಏನೇ ಬರಲಿ ಅವಳು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಬಿಡಲ್ವೇ? ಏನೇ ಬರಲಿ ದೇವ್ರು ಹೂ ಹಾಕೋದು ಬಿಡಲ್ವೇ? ಹತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ, ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ 1-2 ಹೂ ಇಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ತುಳಸಿ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳು ಪರಂಪರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದ್ರು? 600 ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಳಿದ್ರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಆಳಿದ್ರು, ಸ್ಪೇನ್ನವರು ಆಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾಣಿ ಝಾನ್ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಥೆಂಥವ್ರು ಹೋರಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೂ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಇದೆ. ಆ ದೈವತ್ವದ ಅರಿವು ಅವನಿಗಾಗೋವರೆಗೆ ಈ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನಿಕನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವನ ಗುರಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದೇ ಅವನ ಗುರಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯೋಗಿಗಳು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅವರವರ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ, ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವದಾ ಭಗವಂತನ ಅಡಿದಾವರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೋಟೋ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೊಳಗಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ, ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಾಟಕ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕಕಾರ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ನಾಟಕದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸು ಇತ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಪಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಬಾಕ್ಸು ಇತ್ತು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತೋದು. ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೊಡು, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಕೊಡು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇರಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ನಾಟಕ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಶಿವನ ಹೆಸರೇ ಭೂಮಿಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿ, ಅವ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು, ಶಿವನ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಭಟ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಆ ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ 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 ಯಾವಾಗ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವರು ಸಮಾಧಿ ಹುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ, ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀನಿನ ಇಡ್ತೀರ ನೀವು. ಆ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನು ಎಷ್ಟು ಮಹಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೋರ ಸುತ್ತರೆ ಮೂತಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆ ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಿಜವಾದ ಆನಂದ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಲಿದೆ ಪುಟ್ಟದು, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನೀವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ ಟು ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾಂಬೆ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಮಧ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಹಂಗಮ ಅಂತಾರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವದಾ ಭಗವಂತನ ಅಡಿದಾವರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ ಸದಾ. ನಾನು ಕೊಪ್ಪಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈಗಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೀನಿಯರು, ಇವರು ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳ ಫೋಟೋ, ಚಿತ್ರಕಾರ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೀಗೆ ಫೋಟೋ ಕೂತಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಫೋಟೋ ರೀ ಅದು! ಅವನು ಆ ಸಾಧು, ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ವಿಹರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆನಂದದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಫೋಟೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಗುರುಗಳೇ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಆ ಫೋಟೋನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಣಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಇಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹಾಗೆ ರಮಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾರೋ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರಂಗಿರುತ್ತದು. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದೇ ಏನಮ್ಮ. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಅದು ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, he appears that he is seeing you. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಫ್ರೆಜೈಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವಾಗ ಅದೊಂದು ತಲ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರದ್ದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಆ ಯೋಗೀಶ್ವರನ ಕಣ್ಣು. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿದೆ, ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಠಡಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶಂಖ, ಜಾಗಟೆ, ಗಂಟೆಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಪರಮಹಂಸರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿರು. ಏನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ?
ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾನು ಯಂತ್ರ ನೀನು ಯಂತ್ರಿ, ನೀನು ಮಾಡಿಸ್ದೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಹಾವತ್ತಿದೆ, ಜಹಾ ರಾಮ್ ಹೈ ತಹಾ ಕಾಮ್ ನಹಿ, ಜಹಾ ಕಾಮ್ ಹೈ ವಹಾ ರಾಮ್ ನಹಿ. ಭಾಳ ಕಹಾವತ್ತಿದ್ದು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಂದರೆ ಏನು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಎಂಬುದು ಏನು, ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ 3 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಏನು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ? ದೊಡ್ಡ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವೇ? ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೆವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ನೀನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀನೇ, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನೀನೇ, ಚಿಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಬಂದರೂ ನೀನೇ. ನೀನೇನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲರು, ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ. ನಿನ್ನೊಳಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ, ಆದರೆ ಭಾವನೆ ಬದಲಾದಾಗ. ಕನಕದಾಸರು ಟಂಗ್ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಏಕನಾಥ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾ? ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ದಿವಸ ಈ ಒಬ್ಬ ಏಕನಾಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವನು ಹೋಗೋದು ನೀನೇ ಒಂದು ಸಾಧು ಯಾವುದು ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ, ಅವನು ಟಂಗ್ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆಗ ಬಂದು ನಿಂದಿಹ ನೋಡಿ ಭೂತಳದೆ ವೈಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಷ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಂತಸ್ತಿನವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಳೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ, ಹೊಸ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸು. ಸೊ ಹಳೇ ತಾಯಂದ್ರುಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿದಾಗ, ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಕೊನೆಯ ಮಗುಗೆ ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಯಜಮಾನ, ಅವನಿಗೆ ಚಪಾತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿದು, ಅದು ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿದು ಕಡಲೆಕಾಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಮಜವಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಪಾಪುಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ತಗೋ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಜಠರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾಳೋ, ಹಾಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಸಾಧಕರು, ಸಿದ್ಧರು, ಸಿದ್ಧರ ಸಿದ್ಧರು 4. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರವರ್ತಕರು ಬಿಗಿನರ್ಸ್, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ప్రవర్తక. ఎక్కడ పోతా ఉంటారు? దేవస్థానకు. ఓ రండి, ఎవరు లేదు ఇంట్లో, టీవీ చూస్తే ఏమో పాతిది ప్రోగ్రాము, నేను వస్తానండి ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆರಂಭ ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಆರಂಭ. ಅದು ನೆಂಟರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಳೇದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಜಾರು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ಒಂಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಪ್ರವರ್ತಕರು ಆರಂಭ. ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಪೂಜೆ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಭಗವನ್ನಾಮ ಗುಣಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವನು ಸಾಧಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ನವರು ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟರು, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ 21 ಸುತ್ತಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಸುತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 21 ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ದೀಪಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 21 ಸುತ್ತೋ 71 ಸುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಸುತ್ತದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ.
ಹೀಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷ, ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸುತ್ತೋದಿದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ, ಈಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂಜೆ ಬಂದಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ನೈವೇದ್ಯನೂ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ನೈವೇದ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬೇಕು, ಪೂರ್ಣ ಹಾಕಿರೋದು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೇಕು. ಪೂಜೆಗೆ, ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನು. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಲೈನು. ಅದೇನು, ಎಲ್ಲನೂ ಆನ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟ, ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಒಬ್ಬಟ್ಟ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಾಹ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಸ್ವಾಹ ನೈವೇದ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಸ್ವಾಹ ಸಿಕ್ತು ನಿನಗೆ. ನೀನು ಆ್ಯಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊ, ತಿನ್ಕೊಂಡು. ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ, ಭಜನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಈಗ? ಪುರೋಹಿತರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಜಪ ಮಾಡು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಜಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡಬ್ಲ್ ಇಸ್ತಾರೆ ಒಳಕ್ಕೆ. ಅವನು ಹಸ್ದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಅವರೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ ರೀ ಬನ್ನಿರಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಹಸ್ತಿದೆ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಧನೆ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರವರ್ತಕ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಧಕ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ರೀ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪುರೋಹಿತರು ಪಾಪ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು. ಅವ್ರು ಕೂತಿರೋದೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿಥಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಸ್ಟೆಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನಿವತ್ತು ಕೂತದ, ಏನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ, ನಂದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಪ. ಅವ್ರ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿ ಇವರು ಜಪ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇನ್ರಿ? ಸಾಧನೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಜನೆ, ಸಾಧನೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಚನೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀರ್ತನೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಹೆಸರು సాధక అంట. ప్రవర్తక యారు? ఊరికే పోతూ ఉన్నారు, ఏం లేదు, వాళ్ళు పోతూ ఉన్నారు కదా, ఏం పని లేదు, ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేదు, వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు బిజీ అంటారు, వీళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వీళ్ళు బిజీ. టీవీ ఓపెన్ చేస్తే పాతది ఏమో వస్తూ ఉంటుంది, దానికే నేను వస్తానండి ఈరోజు అందు బರ್ತದೆ. ಪ್ರವರ್ತಕ ಆರಂಭ ಅದು. ಸಾಧಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್. ಬರಲಿ ಹೋಗಲಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನನ್ನ ಡ್ರೈವರು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾನು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ 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 ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓಂಕಾರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊ. ಈಗಂತೂ ತುಂಬ ನನಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ರಾಜ್ದು ಮತ್ತು MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೆ. ಸೇಮ್ ರೋಡ್ ನೋಡಬೇಕಾ, ಸೇಮ್ ಲೈಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಹಾರನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಜನನ, ಸೇಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಸಾಧನ. ಸಾಧಿಸ್ದೆ ಕೊಡೋ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧನ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಮನಾಥಂದ್ರಂಥ ಸಾಧುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಹೇಳು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಪ್ ಟು 8 o'clock. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ 7 to 8 ಮೈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಇದೆಯಾ ಗಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ? ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವರ್ತಕರು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇನ್ನೇನು ಟರ್ನ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ఎక్కడికి పోతా ఉన్నారు, కొత్తది వచ్చిన టికెట్ ఉండేది వస్తారంత టక్
దేవస్థానం ఉంటే ఉంటుంది, చేంజ్ ಆಗೋಗ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಸಾಧಕರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಆತನೇ ಸಿದ್ಧ. ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ. ಹಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಅಂತೇಳಿ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಕೇಳಿದಿರ ಆ ಪದ ನೀವು? ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಎಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ? ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಹೊಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ರೇಟೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಲಿತರಾದ್ರ ಹಾಗೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನೂ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು. ಯಾಕೆ? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ಅಸ್ ದಿ ಪಾತ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹನಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಚಿಂತಾ ವಿಲಾಪರಹಿತಂ, ಸಹನಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಪೂರ್ವಕಂ ಚಿಂತಾ ವಿಲಾಪರಹಿತಂ ಸಾ ತಿತಿಕ್ಷಾ ನಿಗದ್ಯತೆ. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಸಹನೆ, ಎಂಥ ಸಹನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸಹನೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನ ನೋಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು, ಮರದ ಹತ್ರ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಕುಟ್ತಾ ಇವೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಾವುಗಳು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ 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 ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತದು? ಪ್ರವರ್ತಕ ಆಯಿತು, ಸಾಧಕ ಆಯಿತು. ಸಿದ್ಧ ಯಾರು? ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ, ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ. ಇನ್ನೊಬ್ಬದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಸ್ತಿನವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧರು. ಏನು? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಜೀವನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸರ ಜೀವನ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಳಸಿದಾಸರ ಜೀವನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನ ನೋಡ್ಬೋದು. ತಡಿ, ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ. ಅಮ್ಮನ ಮಾಕೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ ಕೊರೆ ಆಶ್ಬೋ ಮಾ ಹಾಂ ಬೋಲಚ್ಚ ಮೇ ಆಶ್ಬೋ. ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹತ್ರ. ಅಮ್ಮ, ಇವನು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನನಗೆ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ನಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ? ಹಾಂ ಬಾಬಾ, ತುಮಾರ್ ಜನ್ನೆ ಉನಿ ಎಸೆಚ್ಚೆ ಒಯ್ರಕ್ಕಂಬೋಲಚ್ಚೆ, ತುಮಾರ್ ಜನ್ನೆ ಉನಿ ಎಸೆಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಮಗು ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಸಿದ್ಧರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಈ 4 ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲು, ಬಟ್ ಸರಳವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಸರಳರಿಗೆ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ. 4 ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ: ಪ್ರವರ್ತಕ, ಸಾಧಕ, ಸಿದ್ಧರ ಸಿದ್ಧ. ಈ 4 ನೀವೀಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಐ ಲೀವ್ ಟು ಯು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಭಾವ? ಶಾಂತ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಧುರ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು. ದಾಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಶೋಧ, ಹೀಗೆ ಶಾಂತ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಖ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಸುಧಾಮ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು,
ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ಅಪ್ಪ ನೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀನು? ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಂದು ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಸರೇನು? ಸಾಂದೀಪನಿ. ನೀವು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಂದೀಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸುಧಾಮ. ಆಗ ಸುಧಾಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಳಿಸೋರು, ಹೋಗೋನು ಪಾಪ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಇವನು ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರ್ದ ಈ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಸಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡಿಸೇ ಹೋಗೋದು. ಅವನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಅಂತ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟನ್ನು? ಕೃಷ್ಣ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ ನೀವು ಹೋಗಂತ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದು ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ, ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಈ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಡೋಣ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಬನ್ರಿ, ಏನಾಗತ್ತೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇನೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಳು ಕಾಟ ತಡಿದೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹರಕಲ್ ಪಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಣೆ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಅಂದೆ. ಏನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ಚೂರು ಅವಲಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ. ಆ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಬಂದು ಪಾದ ತೊಳೆದು ಅವನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರ್ದಾ? ಏನು ಕಳಿಸಿದೆ ಬನೆ, ಏನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ? ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸುಧಾಮ. ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಆ ಚೀಲ ಏನೋ ಕಾಡ್ತೈತೆ, ತೆಗಿ, ಪಂಚಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ತೆಗಿ. ಗುಜರಾತಿಗಳು ಇದರ ಒಂದು ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಳಗಳ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬದವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನು ಮುಜುಗರದಿಂದ ಆ ಹಿಡೀ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಏನು ತಿಂದು ತೇಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ, ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಭಗವಂತ. ಇವನು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಡು, ಇದೆಯೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸು, ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು ತಿಂತಾನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದು ಸಖ್ಯ ಭಾವ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಈ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನದು ಭಾವ ಅಂದರೆ? ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಭಾವ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಈ ಭಾವಗಳೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ, ಶಾಂತ ಭಾವ, ಮಧುರ ಭಾವ, ಸಖ್ಯ ಭಾವ, ದಾಸ್ಯ ಭಾವ, ಇದನ್ನೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿವರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರದವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ 4 ಚಿಂತನ ಮನನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯೆಮೆನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ, ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ನೀಚರು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಲೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಬೇಕೇ ನಿಮಗೆ? ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿರೋರ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ನ. ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ 2021 ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಸ್. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ರಿಲಿಜನಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಂ ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು
सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु प्रीयतां पुण्डरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः तस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।